सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। चीन विवाद ते कैप्टन दे मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा दा वड्डा ते विवादित बयान सामने आया है। तृप्त रजिंदर बाजवा ने चीन दे नाल झगड़े दी टाइमिंग ते सवाल चुके ने। बीजेपी ते निशाना साधदियां विवादित बयान ही दे गए तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा। कहा कि बीजेपी हर बार चोणां तो पहला सरहद ते तनाव पैदा करती है। लोक सभा चोणां तो पहला पुलवामा, बिहार चोणां तो पहला गलवान, सरहद ते तनाव पैदा करके बीजेपी सियासी फायदा चुकना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ बिहार रेजिमेंट की गल क्यों कर रहे हैं? तां विवादित बयान बीजेपी के खिलाफ दे दिता गया। तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा के वलों कहा कि लोक सभा चोणां तो पहला पुलवामा ते बिहार चोणां तो पहला गलवान, हमेशा सरहद ते तनाव पैदा करना बीजेपी की आदत है। बीजेपी सरहद ते तनाव पैदा करके सियासी फायदा चुकना चाहती है। दस दिए कि चीन दे नाल झगड़े के दौरान भारतीय जवान कई शहीद हो गए, जिन्हां दे विच पंजाब दे जवान भी शामिल सी। अजिहे दे विच सरहद ते पहलां तो ही तनाव है। LAC ते हालात तनावपूर्वक बने हुए ने। दोवां मुल्कां दे विच संयुक्त पद्धर दी गलबात हो रही है। अजिहे दे विच तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा दे वल्लों अजिहा बयान देना किते ना किते कांग्रेस दीयां मुश्किलां वधाउण वाला है। चाइना बॉर्डर ते लगातार तनावपूर्ण हालात बने हुए ने। लोकां च गुस्सा और नाराजगी है और लोग कह रहे हैं कि जिवें पाकिस्तान दे उत्ते सर्जिकल स्ट्राइक की गई सी उस तरीके नाल चाइना नूं जवाब दिता जाए। तो दूजे पासे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट का जिहड़ा है वो बाइकआउट किया जाए, इस तरीके दे नाल जवाब दिता जाए। मेरे नाल कैबिनेट मंत्री तृप्त बाजवा हो रही ने। बाजवा साहब किवें देखदे हो चाइना के हालात? 20 जवान शहीद होए ने और 4 जवान जिहड़े ने वो पंजाब दे शहीद होए ने। और दूजे पासे अगर चाइना की गल की जाए तस्वीर साफ नहीं है कि उन्हों का कोई जवान शहीद होया है, किन्ने जख्मी होए ने, उन्होंने वालों कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई। देखो अनफॉर्चुनेट गल है, साडे जवान शहीद होए ने, गल क्लीयर नहीं सामने आ रही। नाल हुण गल्लां इलैक्शन नाल जुड़न लग पईआं। पाकिस्तान उदों पहली इलैक्शन सीगी, मेन तां पाकिस्तान नाल स्ट्राइक वाला काम हो गया, पुलवामा का चक्कर चल गया। हुण बिहार रेजिमेंट ते बिहार इलैक्शन, ये भी एक चर्चा का विषय है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने दुख जताया फौजियां दे, सब नूं दुख है, पर कल्ले बिहारियां का ही नाम लिया गया। करनल मरन वाला थल्ले साउथ तो सी, पंजाबी मुंडे सी, किसी उन्हों का नाम नहीं लिया। तो बिहारियां नाल गल की, बिहारियां दे मरन की गल की, तो थोड़ा जिहा डाउट होना शुरू हो गया कि किते इलैक्शन स्टंट तो नहीं है। ये मंदभागी गल है जे हर इलैक्शन तो पहला इहो जिहा एक सिस्टम बजाए कि आपां इकनॉमिक पॉलिसी दसीए। सरकार का फेलियर नज़र आ रहा। जिहड़े मजदूर चारे धक्के खांदे फिरदे सड़कों ते हजे भी सारा कुछ, इन्हां सारियां गल्लां ते पानी फिरन लई एक इमोशनल जिहा करके वोटां लैण दा जिहड़ा तरीका नवां निकल आया है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तुसीं कह रहे हो बिहार दीयां चोणां आ रहीआं ने, इस संदर्भ दे नाल चाइना बॉर्डर नूं तुसीं आख रहे हो? मैं चर्चा है, WhatsApp ते भी चर्चा है, मन ते बोझ पैंदा। फिर सिर्फ शहीद बिहारियां दा ही नाम क्यों लिया जा रहा? उस करनल का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? ये 4 मुंडे पंजाब दे मरे, इन्हों का क्यों नहीं है? ये शहीद होए, इन्हों का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? तुसीं कह रहे हो कि बिहार च चोणां ने, इस करके ये पूरी किते ना किते बिहार चोण की कैंपेन जिहड़ी इस दे आले दुआले बीजेपी खेलना चाहती है। बिल्कुल जापदा इस तरह वा डाउट पैदा हो रहा। असी फौज नाल खलोते हैं, फौज साडे पुत भतीजे ने, फौज नाल खलोते हैं, पर जो जापदा पोलीटिकल गेन्स लई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ नहीं होना चाहिए जे होया ते। लेकिन बीजेपी ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, बीजेपी ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? बस एक इमोशनस पैदा करके वो देख लियो, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ। प्रचार शुरू हो गया प्रचार शुरू। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਆ, 19 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, अज तक उस परचे नूं छेड़िया नहीं। तो नवजोत सिद्धू कांग्रेस पार्टी का स्टार कंपेनर आ। अज बिहार पुलिस के बूहे अगे आन के क्यों बिठाते भी वो कांग्रेस पार्टी आन के कंपेन ना कर सके?
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਛਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਾ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ, ਕੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਥਰਮਲ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਗੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਫਾਰਗੇਟ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਐਸਐਚਓ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਐਸਡੀਐਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਵੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿੰਡ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਟੁਕੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੁੱਸ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਵਰਕਰ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਮਾਨ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਬਠਿੰਡਾ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਣਾਅਪੂਰਵਕ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਖੌਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪੇਚ ਫਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ 50% ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਕਿ 2022 ਚ 59 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਬੀਜੇਪੀ। ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 94-23 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 94 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, 23 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ 3 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਕੁਨਬਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 59 ਸੀਟਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵੀ ਆਰ ਫਰਮ ਔਨ ਦੈਟ। ਲੇਕਿਨ ਮਨਾਓਗੇ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 59 ਮੰਨਦੇ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ 59 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੋ ਝਗੜੇ ਰਗੜੇ ਗਰੁੱਪ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਸਤਕ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਲਿਫਟ ਦੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲ ਬਣ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 11,500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਸਤਕ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਵੀਆਈਪੀ ਲਿਫਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਵੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਫੀ, 11,500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਨੇ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀਆਈਪੀ ਲਿਫਟ ਦੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੋਰੋਨਿਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਿਲ ਦਵਾਈ ਨੇ ਹੀ ਪਤੰਜਲੀ ਸਣੇ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਤੰਜਲੀ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ਕੋਰੋਨਿਲ ਨਾਮ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਫਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 4 ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨੋਟਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਦੀ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ। 19 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਘਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ ਕੁੜੀ ਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸੱਦਿਆ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਟਿਆ, ਨਹਿਰ 'ਚ ਛੱਟ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਮੂਰ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨੇ ਘਰੋਂ। ਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਗਿਆ ਜੀ? ਹਾਂ, ਕੁੱਟਮਾਰ। ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੀਪਕ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧੱਲੇਕੇ ਦਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜਿਹੜਾ 19-20 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਛੁਡਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਲੜਕੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਛੱਤ ਤੋਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੜਕੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ ਛੁਡਾਉਣ, ਲੇਕਿਨ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਧੱਲੇਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਤੀ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਫਰਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਿਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਜੀ ਦੀਪਕ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਤਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। तो उधर गल करते हैं लुधियाना की, जिथे घरेलू झगड़े का खूनी अंजाम देखने को मिलिया। इत्थे पति ने अपनी पत्नी नूं मौत के घाट उतार दिता ते खुद भी जहर खा लिया। हुण फिलहाल इस वेले महिला का पति हस्पताल दे विच जेरे इलाज है। लुधियाना की गुरदेव नगर की घटना है ते इस झगड़े का कारण बनिया नशा। पति के नशे कारण झगड़ा रहिंदा सी ते एक दिन हुणे झगड़ा इस कदर वध गया कि खूनी अंजाम इसका होया, जिस दौरान पति ने पत्नी नूं मौत के घाट उतार दिता तां खुद भी जहर खा लिया, जिहड़ा कि हुण इस वेले हस्पताल दे विच भर्ती है। जसवीर बराड़ मेरे सहयोगी फोन लाइन ते जुड़ गए ने। तो जसवीर की कोई जानकारी कि नशा ही इस खूनी अंजाम का कारण या कोई होर कारण? जी बिल्कुल अमृत, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय तो ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਹਿਲਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਰੇਤ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪੀ ਪਤੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। जी जसवीर, शुक्रिया फिलहाल इस सारी जानकारी दे लई। तां नशा एक परिवार दे विच इस कदर झगड़े की वजह बन गया कि इसका अंजाम खूनी होया ते उस खूनी अंजाम दे विच पति ने अपनी ही पत्नी का तेजधार हथियार दे नाल कतल कर दिता ते खुद भी आत्म हत्या की कोशिश की। जहरीली दवाई निकल लई। फिलहाल हस्पताल दे विच जेरे इलाज है, हालत गंभीर बनी है। ਤੇ ਉਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੀੜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ, ਨਾ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੱਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਧਰ ਚੀਨ ਦੀ ਦਗਾਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। तो उधर जर्मनी ते सोवियत जित की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मनाया जा रहा है। रूस के विक्ट्री डे परेड करवाई गई। इस परेड के जिथे रूस के जवानों ने अपना दमखम दिखाया, उत्थे ही भारतीय फौज का दम भी देखने को मिलिया।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਿਕਟਰੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਮਖਮ ਦਿਖਾਇਆ।